Good evening, everybody. We're going to be on tape here. We have you for a memory, for the mother. The memory, correct, yes. And you go ahead, move it around. That's okay. We're going to have you taken. Svajte ostati, svajte. Slow. Take your time, don't worry about it. We're here all day. I'd like to show everybody how things were in the next 100 years. Oh. How's that, eh? Am I getting taped? Yes? Boy, he's getting it, don't worry about it. Talk. Something you Say something. always get your that. voice there. Always I'll get give you that. one, okay? Take a look at it. And he wants to pass here. That's a Macedonian here. Sabbath. Remember this. That's kind of Macedonian we got here. They're on the way. No, my brother. I want to have everybody. Especially that gentleman. How was it? Big Steve, huh? Yeah. Just keep it on her for a little while so we know who she is. Oh, yeah. Bum. Ove, ne govori takve nežave moćive. Ti veliš, ja sam vela. Držila tamo, veli pojte, došlo ti je malo da... Čuma gledana šorniza. Neka imate, Thank you. God bless you too. That's good enough. Good boy. Sepira. Ne znam da nije u Matke kod mene. Izgleda kada malo neki kod Not yet. Give me another 15 years. Anyway, so good enough. Thanks very much. What does this say here? Can I have it? No, it's just a... Nije to. That's just minutes. Eto mi je poslednije vaše. Čudo Turčin? Turci smeš, što sakaš? Onaj Turčin vidite, uvijek. Everything is recorded. Ako gužve taška ići mene, ne me kažve. Koliko si zabite taška? You're here to take out a photo. You remain for years in the photo. So that's all I can say now. Nu, ne se kaže, me faci še zaraga, praši smer, zapit za stoji, ne bi še. Da ne bi še. Hello, I'm Helen Bozanovsky. I'm here at Canadian Macedonian Place, and this evening we'll be speaking with Trajanka and Petar Vidinovski from selo Bistrica. Dobro večer. Dobro večer. Da počneme od Selota, od Bistrica. Koliko vreme ste tukaj v Kanada? 3 godine. Samo 3 godine. Vojniče prejme 3 godine, ušte nemamo 3 godine. Samo 3 godine, što znači вие... Повъргубехме директория и сега сме вече медиемето. Опишете го то селото Бистрица. Какво е то село? То селото Бистрица географски е поставено на редно место. Река низ село върви. Иначе е обителска околия, то село почуено. Това е първа обителска околия, селото Бистрица. Иначе се занимават, най-више се занимават с овощарство, ябълка, круши,
лозарство. Основната занимација, основното живење е само од тоа. Во село Бистрица житарица има, али послабо има житарица. Значи послабо е највише се определени на овощарство. Барем доко бевме ние, сега не знам. Колку големо е селото? 280 куќи ви реков. 280 куќи. Да. Делена е на 3 мали, долна, средна и горна мала. Да. Така се викат. Горна мала седат преспани, населени се преспани. Средна и долна мала се староседелци, бистричани. Да. И меѓу време се и населени. Колку далеко од Битола? Од Битола е тачно 4 километра. Се оди пешки? Се оди со автобус има И пеш само. одиме. И пеш. Сме одели и пеш, али сега ни е страх да одиме пеш. Од чо страх? Ни е страх од има автобус, ни се смеат, те што ја нема пари и за... Сакаш, нити ще одиш, ако убаво е да одиш пеш. Зашто воздух има тоа е. убав. Уба. Животот беше добар, мислам да беше добар. Не поминахме некој живот богат. Се делихме 60, се дели во старија 64 година. Ја 64 уже. Не сеќам точно. 4 години беше драги. 59, 4 години, од 59 извемо 4, тоа е 50 и 5-та година се делихме. Се делихте од Се делихме од старија, од Откорме. Да. Оформихме ново семејство, фамилија. После една година, две направивме куќа. Мои домаќини. Направивме куќа, добивме место од плац, мислам плес, што го велата вие, добивме од општината. Сити што го велата вие овде. Кој ви даде земја, некој ви даде? Општината ни даде, општината, Општината градот, даваше како така, ги без речем. пари? Така, без пари ни даваше. Аха. Тоа беше селско место, утринско. Да. Али, по наше речено општо народно, тоа вие не знаете, мали сте, вие немате, не знаете тие општо народно, што значи тоа, општо беше тоа, И цело тука на роден, државата. Да. На државата беше тоа место, поднесивме молба, ни даде, мисля, че ако не се лажам, 500-600 квадратни место. Ја ни даде и си направивме куќа, двојцата. И така почна животот на ново да тече. Створивме деца. Како дојдовте во Бистрица? Вие не бевте родени таму. Јас 39 година старија се пресели во Бистрица. Од селото Од селото Крстор, не е Крстор, извинете. Од село Крстор се пресели во Бареша, во Бистрица. И така си направи куќа таму и таму живееме. Се до 55 година. Што работеш? Земеделие, општо се работаш со земеделие, овощарство, земеделие, вака, житарство и овощарство. Лавчи имаме. Лавчи имаме, доста лозија имаме. И така работавме. И колку деца бевте по вашето? 7. 7 деца. 7 деца бевме во мојот живот, 7 деца, 5 сестри бевме, 20 браќа. И сите истата работа, истата Ја, истата струка работа, имате? истата струка ја имавме. Брат ми беше мал, тој немаше тука е. Брат ми беше мал, тој нема фатена работа. Тој од Соболојте, кашо и пасеше и од прво дојде тука. Ојде во Австралија и од Австралија дојде тука. Имаше доста доволна работа за сите вас? Работа имаше, прекудла имаше работа, дење, ноќе работа. И пари имаше, видеа куќа. Ѓурлјов ден ќе дојдеше и слекавме чорапите челите. Митров ден ќе дојдеше, ќе се облечевме. Од Ѓурлјов ден до Митров ден дома не си идевме. И ноќе и дење. Што значи Што значи пари, немавме пари за жилет да си купиме. Ако работа. Не, озбилно, не ова, ти го велам озбилно.
Значи tako беше стегнат економджия татко ми. О, татко ви не даваше, иначе. Економджия беше, стварно имахме, али фамилија беше голема, трошкови беа големи, немахме могучност да останеме, да живееме така раскошно, како да ви речем. Јас ќе му речем, може да ви биде и смешно, ќе одам на пазар, ќе продавав круши, ќе ме натераше круши паднати да продавам. На вечерта ти седнеш таму дај ми парите сите. И одме ти ми направише математика, 2 сандуци, сандака, круши, ти вели по 25 кила, ти давај и се 50 кила. 50 кила по 10 таму динари, толку пари дај, толку пари даде за место таму, толку јадов. Толку јаде, дај ми другите пари. И мораше да му ги дај сите. Кој се даше другиот ден да барам пари за жилет, да му рече, не ти е страм, рече, маж женет, да бараш пари за жилет, да немаш пари? А парите ги вземаше, за кај ти имам. И му веле, јас кај ти имам пари, јас која парите ги вземаш ти, реков. Ти се снајдеш, маж си, ти се снајдеш да имаш. И че си чуваш. И да имаш за жилет. Женет беше? Женет бе. Со 2 деца. Со 2 деца. Колку млад беше? Колку се зедовте? На кој година? Јас 54-та година се зедовме. 54-та година. И 20 години беше. И како е најдене настава? Од каде? Како се сретнавте? Се сакам да ти кажам се кажете. Се ќе ти кажам. Ме интересираше, се најдовме, имахме еден брачет во Битола. Имаше сестра во И чекај, полека се, ако си те прашваат тебе, има и малку стрпление, кој те прашваат тебе, не ти земеш од Ама доста ке речат се караме. Ама не се караме, јас ти кажам како шо е. Сестра имав во Барешан. И кој не му казало тоа, не казало тоа, не ме интересира. И се заинтересирав јас. Имав еден брачет таму, кај што се тие во Битола седеше. Кај братја се ретам. И одлав, налав, тетка имав едно таму, проговаривме, стана две брачет ми е дојсе еднаш дома овака. Видвање и земање. За прв поглед, да? На прв поглед. Тетка Трајанка, кога го виде Чичко Петар, како шо... Ми се чиеше така Господ следе долу. Злато, Ањо, доста. Ја, мишо, оти да плачам нечини, да се смеја обое. Обое. Мишо. Ми ти речи му, Ми ти рекол, како Господа следен ден Белкоин дојде кај сестра му, беше ројанат, беше од војска дојден, а косата така уба. И видвање и бендисвање. На прв поглед. Да. И после Сватаха бегалка. Бегалка. Оти бегалка? Оти така се такавме. За веднаш да се земине. Ве пушти, мајка ви, татко ви? Многу знаеш. Ти многу знаеш. Ќе ти кажам. И од тука ја седо како седаме така. Татко е ден, ова е смешно и интересно. Татко е ден иди, не се знаеш. И татко е иди еден ден си седаме во двор така. Иди еден ден на работа бил негде и се ме прашува мене, ме пита мене. А бре, да те рече да те питам нешто, питај ме, реков. Да рече, една Трајанка, рече, од Барешан и Битола седи, рече, избегала, рече, се, каде рече таа жена? Та што рекол, кај рече точно, кај тоа Пецо се вика, рече момчето. Та не знам, рекол, кај, што знам, рекол, кај. Ела си, рекол, мојо, дојде се. Старино мој беше на работа. Беше на работа и сега дедо пусто. И да не е дедо човек, дојде дома, мора да участвиш, да му дадеш нешто да пиеш, а пиеш. Да дојде стариот човек дома, мора нешто да се почести. Рече, рајте, ти пијам. Таму тогаш имаше едни паури се вика тие, калај, како шише. Така лестир. Калај од калај, олово шо. И му давам таа рече да пие, рајте ја од него, тие чефо има старите тогаш едно време само од ними да пијат. Црт само правиш. Тоа да ти биде празно. Да нема ракија ич. А нема му е страх да речи. Напише, дедо, напише. Накрени тој празно. Дојде татко ме. Како сега паметам,
Имахме едни скали дрвени така и под скалите бевме седнати натреб на скалите, во старата кутија. И дојде татко ми, се здравува таму се старија све. И рече, што му дај на свата, рече да се напие ракија, му велам. Рече, па, ти му велам што ќе пие, не, али не знам како беше што ќе пие крема, тој да се напие, бе, рече, да ми извиниш на израза, бе, мамета, рече, бе, ми ти готово е, рече, бе, празен, рече. Ама како празен така? Свата dobro, јас имах стран, имаше стран тогаш. Стран имаше намоз, не може ничто да речеш. Едно срам, едно срав. Да. Нема. Па Така беше. невестата си дојде во Бистрица. И невестата ми дојде во Бистрица. Што беше работата на невеста, на млада невеста во тоа време? Како? Убаво беше, на 4,5 месеци ми направи свадба многу богата ми направи убаво. И за жената во куќата, што За беше? жената во куќата, месење, печење, ручек, пречеквање, луѓето, работа испратување на на работа, токму со ними. Ке стане хлебо да го меса, ќе го месе хлебо, и ќе го изваја, па и да ода со ними на работа токму. Што работевте вие? Во Чекава Оле, возија, оле, возија, во знаење, во оризија крушите береме. семе, Знаеш, ориз, орис. орис семе, до тука вода. Да. И орис. По 2000, 3000, 10.000 кила орис. Тони. 10 тони орис правевме годината. Овие јадења, каде го продававте? Во Битола го носите? Имаше откуп. И откуп имаше за другите, за други имаше откуп. И иначе ние поќе и пласирахме јаболката крушите Белград. Аха. Таму имавме наш човек таму и таму и пласирахме. Повеќе пати таму и пласирахме јаболката крушите. Па, јас како што ве разбирам, доста пари ви даја куќа од... Иде, јас сам беше ти велам, фамилија голема и не можеш да останат, не можеше да се престигне. Како да ти речем, скапија беше голема, не можевме да престигнеме. Артиклите беа ефтини. Работата беше, не рачунавме работата турвавме, ама мало пари зема. Да. Значи, према работата, мало пари се замаш, се заработуваш. Имаше... Аха. Така, после 55-та година, или 56-та, така се делих, јас старијас, 55-та мислиш, не, 54-та се делих. Или 55-та и детето се роди тогаш. Како, аха, животот како ви беше? 55-та Јонче не е роден, 59-та Драги не е роден. Па Драги 55-та, беше роден, како беше Драги роден, ко 55-та Јонче се роди? 55-та се роди Јонче, 59-та е Драги па роден. дека отишо вале. Па така ти вела јас. Така ти вела. Војна кофати. Кај бевте вие шо? Каква војна кофате? Во Втората светска војна. Втората светска војна, па тука бевме во Бистрица. Јас бев во Бистрица и ова беше во Варежан, Чупа беше мали бевме. Што памтите кој имаше И како војна? се памтиме, имаше аероплани, бомбардирање, имаше партизаните се тепа тука, и англиски авиони идеа, бомбардираја по германците, нападина по германците тие авиони и така. Не ги запамтив борбите во Приспа, но секаде, не знам, ослободувањето на Битола, убаво памтам тоа. Какви војници беа? Партизани. Партизани. Имате и германци околу вас, какви од другите држави? Па имаше германци, имаше бугари, бугарите свера 43-та година. И па тогаш беше и борбата, тогаш беше и рат. И 43-та година почна 42-та, 41-та управо почна рат. И така се продолжи се до 44-та, 45-та. Паметвам, убава паметвам Битола како се ослободи, па Прилеп, првата пушка како пукна во Прилеп, и тоа паметвам. Останието тогаш беше на Македонија. Која година беше тоа? Тогаш е 41-та година. Само не знам во кој месец беше тоа останието. Првата пушка таму на Прилеп.
Вие сте во војна влегавте вие во војска? Не. Војска? Војска петија сега, после ослободувањето, после завршувањето на ратот бе војска јас. Што бе војска јас? На Готоко беше. 54-та година си дојдов од војска јас. 52-га година, 54-та си дојдов. 2 години се вие. 2 години бе војска јас. Каде сервирахте кога бевте во војска? Во Македонија бевте? Не, јас бе во Хрватска, Чаковец. Близу Вараштин, да. Вараштин ни беше командата Чаковец бе песна. И на граница бе на Мачарска граница. Неколку месеци таму. Као инженер. Имавте намери да дојдете во Канада до тие години? Имавте мисли? До тогаш немавме мисла, дури што дојде брат ми овде. Требаше да дојдам овде. Браво, требаше да дојдам во Австралија да земем брат ми. Така не успеав. Ме одбија тогаш. След не покушав... Јас за Австралија беше, кога се дојде брат ми тука, јас отидов во Германија. Не можев да отидам во Австралија кај брат ми, излезе среќава отидов во Германија. Во Германија повлече фамилијата таму. Брат ми е седнал од Австралија си дојде тука. И така седавме ние 4-5 години во Германија. Си сведовме назад. И го замолив брат ми да ме земи мене, не сакаше да ме земи. Во Австралија? Овде. Во Канада? Во Канада не сакаше мене да ме земи и најсетне му реков, не мора мене да ме земиш, реков да идем на децата. Ако сакаш земи, овој големиот не чеше да го земи, овој помалиот што е тука сега, тој вече не го ќе да зема. Ајде дојде туристички тука тој, сино. 84-та година дојде, се жени тука, на наша македонка, не македонка, егека е таа грчка македонка е од татко македонец е, не, егеци се, не. Од Желево се, Од Желево се, а татко е од Кајна се доктичари. Тој му е учо. Тој му е учо, не му е татко. И така живеа тие 4-5 години. Дай Господ, детенце си има, се разстави, се разведа. Ние си сведавме 84-та неказов. И после кога се разведа, тие 89-та година се разведија и така стана. Поправо дојде тука жената да му го чува детето. И побара таа жената дојде тука. Влезе во стано, невестата од стано да ја нема. Кај мајка ја си веде. Такви сте вие младите сега. Од Бистрица. Се ришеме на фабрика. Има јас луѓето во тие години, во тие 50 година, 51 втора, имаше тогаш луѓе што идеја во Канада, во Америка? Од целото ваше? Повеќето во Австралија, тука во Канада, Торонто, слабо се идеш. Аха. И така, 89-та година дојдов, невестата ни избега, не сакав да си одам назад. Сино ме врати назад, ќе се врати, што те рече. Мора рече да се врати, тај се врати во два среќе, не се врати, се врати. Така му велеше тај. Јас не, тој ќе си још, јас не, тој ќе си још, ајде со сестра ми ме убедија, некако ме старија, си рече, ќе ти пуштам туте гаранција одмар. Ој си сега рече гаранција ќе ти пуштам, пошур, рече, сигурно. Јас не го верував, сестра ми е верував. Поќе сестра ми е верував. Сестра ми рече, јас, кој ќе ти речем така, ќе биде така. Тоа ние сведоме, тајдеме ти се замеша, му дособра парите и да направи што вика грците таралем, не знае кај се сварти. И дојде гаранцијата, си дадовме овде, ние во станот, таа од станот. Ајде, пак си сведе. И така почнавме да живееме. Што се тиче што викаш за животот во Канада, за животот во Канада што сакав, тоа беше најголемата желба моја во животот, да стапнам во Канада. Добро, ќе се вратиме сега за малку време, ви се родеја децата
vo tije mladi godini. Imate vi 3 deca. Prvo Maško, Čupe, posle Maško. Двете машките. Двете машки после Чупе. После Čupe tada. Kako беше тоа времето кога ги растевте децата? Што се сеќавте, што мислете во тоа време? Што ви беше тешко? Што ви беше тешко, што ви беше убаво? Силно богатство во децата ми. Тоа ќе го видите вие, ако имате и ако немате, и ако немате, може да имате, ќе видите како е тешко. Тешко е тоа да се гледат децата под големи напори, сиромаштија е големо. Моравме дење ноќе да работиме, да останеме некако тие деца да ги одгледаме некако, да ги стариме. Во времето кога дојде за наскалие да одрци, моравме да ги спремиме за наскалие. Оттаму се не заменав за Германија, ги зетов и ними таму. А тие беа родени ходи. Да. Така Трајанка, ќе ве прашам вас. Кога ги растеше децата, што сакаше, што мислеше за нив кога порасна, што да бидат, што гледаше Има за? богатство, да има живот во брако, во фамилија, си створав. За некакви занајки има? Занајки сигурно си мислеме, Аха. да се учат децата, да го сполука што велиме ние старите. Да. Ја мислим да си учеме, ама сиромашко учење. Немаше услови и така да учат. Каде беше школата? Таму в село, Бистрица. Близко му беше на Близко ми дечината? беше. Пешки му е. Близко в село беше. И средно школа завршија? Основно. Аха. И после на работа става? Не, потом иде во Германија. Во Германија Ја. се преселите тогаш. И на школа одеем во Во Германија? Германија одеше овој што е тук, и Чупето. А овој поголемија работеше на бензинска. Па помалите? Помалите одеа на скалија југословенска. Ја не студираа, учеа скалија. Овој што е тука завршуваше тој четврто. А Чупето прво, второ беше. Малечки беа тогаш. А овој што е поголеми, што е сега стари, тој работеше на бензинска пумпа тука. Аха. 5 години останавте вие во Германија? Ја 4-5 години тука. Зошто се вративте во Македонија? Зошто се вратив? Да. Не ни одговарат условите, имав, тоа беше за мене повеќето, имав татко. Останав сам. Немаше со кого да седи, да се издржава стока голема, имаше стварно безделен брат му. Брат ми беше вамо дојден и така моравме да ги заштитиме тие старите. Мајка ми беше и таа увчер. Болна беше, немаше кој да ги гледа. И така се вративме од Германија и пославо беше со работа тогаш. Многу опадна стандартот, немаше работа и затоа моравме да се држиме. Работевте во Германија и Јас работев и таа работеше. Таа па и треба испадна изјаде пензијата, јас ту се не имам земено. од Германија? И од Германија, и од Стари, и од Македонија има пензија. Јас немам уште да се крстам на челото. Зашто работа, јас ти стварам, зашто работа, Се крстам на челото, веќе. Што значи тоа? Не сакам да земам пензија, си велят, јас сум кој сум јас никој не. Јас сум комуниста, така беше системот, тогаш ваков сум таков. Не сакам да земам пензија. Сакам да земе некој друг да има, јас да немам. Сакам на тоа оде, нека има некој поќе за мене, не сакам јас да имам. Ама дојде време да Никој не се дава охот. Никој не ме гледаше кога страдав, никој не ме гледа и решив сега да земам, ама џабе е сега на 70 на 60 години и кусур. Џабе ето се. И сега има време, може да поживеам уште една година, тешки се вели збора, ама дали ќе ми ја дадат сега, не знам. Дома И се морам дома. Дома работеше? Јас? Да, дома, домашна работа. Везење, плетење. Плетење, везење, шиење, на рака шиеше. На рака кошули му шијав. На мојот супруг.
И за дечината? И за дечината му шијат нарака. Немаше машина, немаме услови да купиме и нарака шијат. Аха. Ја, па да и спремам за на школу. Нарака крпиме, чиниме. Само чисти да одеја. Какво јадење? Шо? Што ќе си се работаме? То што ке... Средно, што ќе си купим? Само да имаше да јадат децата, да не ми се гладни. Лебо главно го има, сите има. Абе, никогаш не останавме гладни. Не, сега Главно Бого, да. немавме богато, ама не останавме гладни, да останеме гладни. Никогаш не Секе останавме. пулев да има за децата. Обата. Пулевме попрво децата динара, не си нешто ќе остане за нас. Тие дечината ваши се сега мажени жене. Да. И внучина има. Имаме и внучина по две. Има чупата две чупи. Кирки две, а пак сино има чута и дете. И што работаат децата? Тие учат сега. Вашите дечина. Нашите деца, чупата ми работа во болница е, магацинерка. А детето работа во лајтоите кај што се преструите. Не тоа во лајтоите, тоа е на одржување. На одржување рек. Аха. Джатито мешо се. Тоа е на одржување, тоа и одржува. Добро. И Мајто. живот... Живото му е убав, али сиромашки е. Ситуацијата се знае каква е во Македонија. Сиромашка, живеат сиромашки, али брако углавно, уствари му е брако среден. Многу е добар ученик. Сите принисе. Средно се заврши сега уште една година, две. Средно техничка завршва. На понатаму да видиме дали ќе оди, или сака да оди, или Може да си фати работа. не ќе му одговара условите, и ситуацијата е знаеме каква е во Македонија, ако не се подобри, слабо ќе може да продолжи. А многу силен ученик, многу силен ученик е. Што се ваши мисли сега? Како се чувствувате да ја видите Југославија така да се... Слушај, мамо, јас се чувствувам сега да си одам во Југославија, Во Македонија? во Македонија, да си ја следам пензијата, да си следам внучината. И да се врати. Мислам со Сколија, со едно друго, да видам каква е ситуацијата. Могуćностите, ако можам да успеам да нешто да му поможам, тоа е волјата моја, тоа е она идејата моја сега за сега, за тие работи, тоа е, друго нешто. Ако останеме живи и здрави. А се чувствувате македонски? Се чувствувам чисто крвен македонец, никој не може да ме откаже од тоа. А имаш и видено сега денеска Македонија самостојна да остане? Шо? Македонија сега слободна, самостојна. Македонија е слободна и самостојна, ама до кога ќе биде тоа не знам. Имаме многу свињи. Ви е страх? Така ќе наречам јас свињи, многу свињи имаме, иначе Македонија јас сакам да ја остане, на тоа сум да остане, да ја видам самостојно, да си биде, да си има своје тако се, али не ми е толку чиста работата, имаме многу лоши работи во Македонија. Уште не се средени тие Уште работи. тие работи не се средени и тоа ми е уште страх. Да ти кажам право, и страхувам од тоа. А сакам да ја видам Македонија. Да ја видам слободна и самостојна. Ви рековте порано дека имате голема желба да дојдете во Канада. Што мислевте пред да дојдете? Како си ја мислевте Канада кога мислевте за што ќе најдете? Никако воопште нема представа Канада каква е. Само целта ми беше да стигнам во Канада, да влезам во Канада и да умрам да нежам. Зошто? Од кај дојде таа голема желба? Од кај ми дојде таа желба голема, од многу голема сиромашија мака имав јадено. И затоа си реков сега е денот и времето кога треба да јас видам малку што е свет живот. Тоа е едно. И друго најголемата желба беше детето да си го собарам, ама не било среќа. За детето не било среќа. Тоа беше најголемата желба, можам да речем и за неја и за мене.
прво и прво детето да остредиме. А друга желба беше назад, после враќање не јас. И реков, откога дојдов во Канада и пак велам, откога дојдов во Канада леп се најадов. И таму јадем леп. Не јаде таму нешто друго. И таму јадем леп, ама леп се најадов и живот се наживеа. Не можам никога да се поплачам од тоа. Од Канада. Најдовте место да живеете? Најдовме место да живеевме, најдовме држава да живееме, најдовме све, сите тие удобства, сите тие работи. И мислам, во најскоро време, ако можам да земам ситизен. Сакате да бидете? Сум во стање, сум во таква идеја да можам да барам да земам ситизен. Што значи дека мислите да останете вие тука во Јас Канада? мислам да останам, да се пензионисам, да останам овде и да си живеам, дури сум жив. Немате намери да се враќате во Македонија? Ја имам намера да се вратам, не иди тоа во обзир, тоа не смеам тоа да го одбијам, али може на одмор. Не за живење. На ала беше воле, да поседам таму, да поседам 2-3 месеци, 3-4, како било да си дојдам таму. Иначе за ставно таму, сега за себе немам ни помислен. И За тоа ставно заради да се вратам. тоа заради што се работите економијата, политикава не е средена за тие. Види, за економијата и што не е средена, тоа може да се среди. Како што сум живеал 60 години, ќе живеам и сега, нака живеам уште 2 години, 5, колку имам, тоа не можам да знам, али ако земе животот тамошен и овдешниот живот, има голема разлика. Што е таа разлика? Разликата е во тоа, во работа, во богатство, во јадење, во пиење, во све. Во све е разликата. Тетка Трајанка, Татко ти треба Како? да му речеш Јас сега да му речеш да си тај си јас одговарам за неа. Сега да си сега. одма ќе си одиш, уште вечерва. Во. Зошто така тета? Таква желба имам таму, имам и деца и внучина и све и пензија. Работав толку години, па пензија си зедов. И одморанце коските да седа дома, да знам да јада пензијата, како што е работав. И кога мислите за животот тука во Канада спрема животот во Македонија, каде е поубаво? Убав е живота, фала му на Канада, многу, мене што не гледа, што ни дава пари како на стари луѓе, не поштува, ама убав ми е Македонија. Е сега, јас да нафрлам. Сега ќе ја однесам, нека остане люди во Македонија, како ако речи пак народ да се врати, Не, никогаш. тогаш јас ќе му кажам. Никогаш, Тогаш јас ќе му кажам. никогаш. Ја? А таа не може да седи 2 сати без мене и без детето. Уф, Тоа го велам најискрено. Без мене и без детето тоа не може 2 сати да седи. Таа ако вели се така. имам желба таква, јас сакам да си ода. Ја, сега. Таква желба имам. Добро што не ќе си ода, ама... Ама ти си још јас да ти велам да ти велам да не се си још. Од дојдовме овде му дај Господ на чупата, ќерка, не ја имаме видено. А се не другите деца пак така, имам желба да се ода. Ти жена Ако ќе се видиш. врата, може пак Па да ќе се видиш. врата. Па Со ќе видиш. пензијата да ја зема тука, ако останеме живи. Ја, Иначе уште ке- 3 години, 4 имам да земе пензија. Иначе вие гледате тука да живеете и таму да се враќате на На за некој месец, да поседите, да се гледате. Шетаме. Имате намери за шетање тука низ Канада? Немаме могуćности такви. Кога излегувате, каде одите? Сигурно Што немаме имате? така. На доктор. На доктор. Се вели на доктор. Ја излегуваме до парко, некој црква, одиме до парко или кај некој комчи. Така одиме на тие работи. Иначе немаме излезено така. Во која црква одите? Свети Климент. Свите Климент. И одите на игранки, на собрание, такви? не? До собрание одам, јас вака на овие митинзи за куќи. Немаме условија кои што таму би О. одаиш небо. Одам. Ја.
и за това путят. И аз дома. Роднини, приятели тука по Торонто низ градо имате? За кај има роднини? Сега овде не причаја. Чекај, оди ме прашуваш се, извини, кај има роднини? Во Канада нема роднини. Сестра, нели имате ли? Абре, нема роднини во Канада. Имам ја сестра, имам и брат, имам све, ама нема ни брат, ни сестра овде. Се, тој пусти долар е зелен и зелени са и луѓето. За тој зелениот долар луѓето се откажани. Нема, јас сега 3 години. 3 години сум тука, јас еднаш телефон има кренат од брат ми. Еднаш има кренат телефон да види, да праша како се шо си. И тоа за пиење не праша. Ја. Сте разделени малку. Не само малку така е, јас не верував тоа. Јас тоа не го верував, ми велеше сино. Ти видиш, не бе, кога ќе откажам дека брат ми од мене, али јас од брат ми да откажам, или од брачените. Не бе. Паметник Ниваско кој беше, само вака се пули, сери и се пули. А 4-5 години сум постар од него. Да речи бе, макар како си, не бе. И затоа сега тргнав, да си пули тој пат од него, јас му uvek си пулям него. Нема тука браќа, сестри, тука нема во Канада. Тука во дома се чувствувате како дома? За мене е царска палата. За друг не знам, не одговарам. За мене е царска палата. А за друг не одговарам. За вас, Трајанка? Во ми име. Исто жени овде и све. Друштво, имаме све. Наше се збора. Се е убаво. И овде и чупите ни се добри. Што се во исто. Се не е убаво. Само Сам пустал Бистрицата. е па родниот крај. Ај може до лето, до година ќе се вратите. Па, може, Не, јас сум ставно виката, не треба ни така, јас сум отворен на секогаш отворен. Јас морам да си одам за пензијата. Морам да си одам, не е тоа битно, морам да си одам. Ќе си одам, ама замисли, уче сега не се знае овие zonije авионите. Уште ти рекол во Македонија сега, знаете вие, може не знаете, оти сега се Слушајте ме. владата, парламентот сака да биде една компанија, народот сака друга компанија. И така се метка и уште не се знае и сега оти се барава на оти ние сакаме стари луѓе да не креваме куфери, да име директно до Охрид. Добро, ви благодарам што бевте вие со нас вечерва, што зборувавте со нас. Фала ви вас. Фала и вас. Зајдисате, Фала и што не вас. дихнете да учествуваме Само овде. Фала ви за тоа, само се треба да частите кафеот и зедавте информација од нас. Не му казавме погреб. Требаше да нарачаме. Добро. Фала. Дека наш. Ја.